कार एंड टेगोर कंपनी रानीगंज में निर्मित हुई प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के विशेष तत्वाधान में। वो समय था 1835 का। जमीन के नीचे से काला हीरा निकला। भारतवासियों ने प्रथम बार कोयले का बुदा देखा। इस ऐतिहासिक घटना से उत्साहित होने के बावजूद भारत ने खनिज श्रमिकों को भूगर्भ का दास होते देखा ब्रिटिश शासन में। उसके बाद देश आजाद हुआ, खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस देश के लोगों ने सोचा कि अब शोषण का अंत होगा, किंतु आज की तस्वीर ही कुछ और है। सिर पे टोपी, कमर में बैटरी बांधे जो लोग उतर रहे हैं नीचे, बहुत नीचे, एक स्तर से एक स्तर नीचे, सरकार या कॉन्ट्रैक्टर के हाथ का खिलौना बनकर अपने फेफड़ों में कोयले की गर्द को एकत्र कर सिर्फ जीने की एकमात्र आशा लिए हुए ही मानो बचे हुए हैं अब तक। दस বছর শিক্ষা সমিতি কাজ করছি। আমাদের আগস্ট মাস থেকে 170 টাকা হয়েছে। তার আগে 110-20 যেমন দিত আর কি ঠিকাদার। আমাদের খাদানে গাঁথনিও করতে হয়, প্লাস্টারও করতে হয়, বা কয়লা সাফাইও করতে হয়। ভয় তো লাগে, কিন্তু সংসার তো চালাতে হবে। মেয়েরা পড়াশোনা করে, বড় মেয়েটা 9-এ পড়ে আর ছোটোর 5-এ পড়ে। না সেরকম কোনো ইন্স্যুরেন্স নেই। প্রথমে কষ্ট হচ্ছিল খুব, এখন অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। কষ্ট বলতে যেমন তৃষ্ণা লাগতো বা খিদে লাগতো, ওখানে তো খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপর ভিতরে গরম আছে, কয়লা গুঁড়া, নানা রকম অসুবিধা হতো। সে তো উপরের মতো খোলা হাওয়া পাওয়া যায় না। বড় মেয়েটা 6-এ পড়ে, ছোটটা 3-তে, আর একটা ছেলে ছোট। কষ্ট তো হচ্ছে, কি করব, কোনো রকম চালাতে। বেতন কম তো কোনো রকম চলছে। টুপি জুতা কিছু দেওয়া হয় না। নিয়ম তো আছে, জুতা পরে নাম না, ইন্স্যুরেন্স কিছু নেই। ঘটে গেলে ঠিকাদার কিছু কিছু হেল্প করে, ছোটো মোটো অ্যাক্সিডেন্ট হলে। শরীর খারাপ হলে তো এখানে এসিএলে আছে, এখানে তো অল্প স্বল্প দেখাতে হয়। বড়ো হলে প্রাইভেটে দেখাতে হয়। डायनामाइट से कोयले के स्तर को तोड़ते समय इस विशेष प्रकार की मिट्टी को प्रयोग में लाया जाता है। केवल औरतें ही ये कार्य करती हैं। इन टूटे फूटे घरों में जहां खिड़कियां नहीं, दरवाजे नहीं, और भी कई तरह की असुविधाओं एवं अव्यवस्थाओं जैसी गोपनीय बातों का खुलासा किया इन औरतों ने। তারপর ভারী কাজ করায় আমরা যে গুলিমাটি কাজটা করছিলাম, তার থেকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি লোড করুন, না তো গাড়ি ঝাড়ুন, ভারী ভারী কাজ, শাবল মারো, বেলচা মারো, তারপর কখনো গুলিমাটি গাড়িতে দাও, কখনো মাটি আনতে যাও। এই সকল আমাদেরকে কাজ যেটা যা মনে হচ্ছে যে করাচ্ছে, মানে জোর জবরদস্তি। খাবার জলের পর্যন্ত সুবিধা নেই, জলও আমরা বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয়। শুধু তো পেচ্ছাপ আর পায়খানা হলে হয় না, মেয়ে ছেলে আরও কত প্রবলেম হয়, সব আমরা বাইরে যাই। বাচ্চা রাখবারও নেই আমাদের, তখন ছোট ব্যবস্থা নেই। তখন তো আমরা আনিনি, 2-1 এনেছি, ঘুমিয়ে গেছে, মাটিতে শুয়েছি। এবারে চাকরির জন্য, ছেলে মেয়ে বাঁচাবার জন্য, পড়ালেখার জন্য, নিজের পেট চলবার জন্য আমাদেরকে করতে হয় এবং যেতেও হয়। वो 10 साल से ठेकेदारी में ही काम कर रहे जाते हैं। डर तो लगता है, तो क्या करेंगे, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसा वही 100-125 तक में मिलता है। समझिए तो एक तरह से वो मौत के मुंह में जाते हैं, फिर दोबारा वापस आना। जब वो जाते हैं घर से तो हम लगता है कि क्या बोल सकते हैं, कुछ वर्ड नहीं है, क्या कहें, बताइए, बताने लायक भी कुछ है नहीं। इधर आने से पहले हम लोग गांव में रहते थे, लेकिन गांव में भी कुछ नहीं चला बना, तो हम लोग यहाँ चले आए कि यहाँ देखें, यहाँ कुछ शायद हो। यहाँ भी वही परिस्थिति है।
ओपन कास्ट माइन की वजह से बर्बादी हुई जमीनों की, पेड़ पौधों की, घरों की, प्यास बुझाने वाले जल धर्म स्थानों की, सुख दुख उठाकर समूह बनाकर जिन गांवों का निर्माण किया गया, जल्दबाजी में कोयला निकालने की वासना ने उनकी निर्मम कब्र खोद दी है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 7 अक्टूबर 2000 साल में प्रकाशित रिस्क सेफगार्ड्स एंड रिकंस्ट्रक्शन अ मॉडल फॉर पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट के संबंध में माइकल एम कार्निया लिखते हैं, गत 2 दशक से बेमन से निर्वासित होने वालों की संख्या प्रति वर्ष 10 मिलियन से भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। इन निर्वासित लोगों को बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जमीनें हाथ से जा रही हैं, नौकरियां खो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी जिंदगी हाशिए पर पहुंच रही है। खाद्य संकट, संपर्क सूत्र टूटना जैसे संकटों के साथ साथ व्यवहार में आने वाली उपयोगी संपदाओं से वंचित हो रहे हैं। परिचित और अभ्यस्त समाज से बिछड़कर एक अपरिचित समस्या का सामना कर रहे हैं। আমাদের কোম্পানি রিহ্যাবিলিটি পলিসি বার করেছে জাস্ট 2011-তে। তাদের ডিফারেন্ট অ্যাজ পার অন দি তাদেরকে 100 স্কোয়ার মিটারের জায়গা দেওয়া হচ্ছে, প্লাস তার যে ল্যান্ডের যা ঘরের যা ভ্যালুয়েশন, সেই ঘরের ভ্যালুয়েশন করে সেই ঘরের ভ্যালুয়েশন টাকা দেওয়া হচ্ছে, প্লাস সেটলিং অ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে, যাতে শিফট করার জন্য যা খরচা হয় সেগুলো দেওয়া হচ্ছে। তো এই সব তাদের যেখানে যেখানে শিফট করছে রিহ্যাবিলিটেশন, সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হচ্ছে, যেমন রাস্তা, ওয়াটার, লাইট। আমাদের ইসিএল কাজড়া এরিয়া দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এখানের জমি ইউজ করে যাচ্ছে বিনা নোটিশে। দীর্ঘদিন ধরে জমি কোনো মালিককে নোটিশ দেয়নি, কিচ্ছু না। তারপর জমি যখন 4 বছর 5 বছর পর সাবসাইড হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা জানতে পারছি যে আমাদের ওই ল্যান্ডটা সাবসাইড হয়ে গেছে এবং ইসিএল ওটা নিয়ে নিয়েছে। চাকরি কম্পেনসেশন কিচ্ছু না এখনো পর্যন্ত। দীর্ঘদিন ধরে যে জমিগুলো নেওয়া হয়নি তার জন্য হাইকোর্টে কেস করা হয়েছিল, তার রেকর্ড এটা। আমরা যখন গিয়ে যাই যে আমাদের জমিটা নেওয়া হোক, ইসিএল বলে হ্যাঁ আপনারা কাগজপত্র জমা করুন। অলরেডি 94 থেকে আমরা কাগজপত্র জমা করছি। বললো এই মাসে হয়ে যাবে, এই মাসে হয়ে যাবে, এই করে করে প্রায় 6 মাস যাওয়ার পর বলছে আমাদের যে সাংশন লেটার জিএম সাহেব যে সাংশন করেছিল সেটা অলরেডি মিসিং হয়ে গেছে। আমরা বলছি আমাদের যে 65 টাকা করে রেট ছিল, তাহলে আমাদেরকে ওই রেটে আমাদের ইমপ্লয়মেন্ট দিয়ে দেন। অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্সিং করার মেন পারপাস হচ্ছে যে আমাদের ইসিএল এখনও জানেন আপনি বিএফআর আছি আমরা, আমাদের কাছে বেশি পয়সা নেই। আর ওপেন কাস্ট চালু করতে গেলে একটা মেশিন কিনতে গেলে হ্যাভি ক্যাপাসিটি মানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট বহুত বেশি থাকে। তো আমরা তো এতটা আমাদের ক্যাপাসিটি নেই যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সব পয়সা মেশিন কিনে চালাতে পারবো। তো কী করি যে আমরা হায়ারিং অফ ইকুইপমেন্ট করি, মানে আউটসোর্সিং দ্বারা আমরা इक्विपमेंट हायर करी और इक्विपमेंट हायर करे আমরা তার প্রোডাকশন করি। कोल इंडिया की 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में चेयरमैन एनसी झा लिखते हैं, 2011 के 11 अप्रैल को भारत सरकार ने कोल इंडिया को महारत्न की हैसियत से स्वीकृति दी है। उल्लेख करने योग्य मुनाफा करता है यह सरकारी प्रतिष्ठान। कोल इंडिया को 15 मार्च 2007 में मिनी रत्न, 24 अक्टूबर 2008 में नवरत्न एवं वर्तमान में इस समय महारत्न से विभूषित किया गया है। कोल इंडिया से प्रकाशित इस रिपोर्ट में लाभ के विन्यास में यह देखा गया है कि वार्षिक लाभ का परिमाण पहुंचा है 16,463.23 करोड़ भारतीय मुद्रा। दूसरी तरफ ईस्टर्न कोल फील्ड की 2010-2011 की रिपोर्ट में विशेष उपलब्धि पर बोला गया है कि ईसीएल की वार्षिक लाभ का परिमाण 106 करोड़ रुपए। तो फिर आउटसोर्सिंग को लेकर इतना लगाव क्यों? এখন দেখুন যারা আউটসোর্সিং করছে তাদের কয়লা চাই, তাদের প্রোডাকশন চাই,
তারা কিন্তু আদার্স জিনিস অতটা দেখবে না। যারা চাপা পড়ে যাচ্ছে তাদের কোনো খবরই পাচ্ছি না আমরা, তাই না? পেপারে যতটা পড়ি। কন্ট্রাকচুয়াল লেবার যেগুলো আউটসোর্সিং আমরা দিয়ে আছে তারা ওদিকে ওর আন্ডারে কাজ করছে, এরা অ্যাজ এ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করে। তাদের আমরা ইনশিওর করি যাতে এখন যে মিনিমাম ওয়েজেস আমাদের ক্যাটাগরি 1-এর মিড পয়েন্ট সেই অ্যামাউন্টটা যেমন পায়, স্যালারি পায়, সেটা আমরা ইনফোর্স করে দেব। প্লাস ইপিএফ, যেমন প্রতি লোকের ইপিএফ পাওয়া যায়, প্লাস আদার সেফটি মেজার। তো এগুলো ইনফোর্স করছে কোম্পানি এজ এ হোল, ইনফোর্স করছে আমরাও সব ইনফোর্স করছি এগুলোতে, যাতে যারা কন্ট্রাক্টর আন্ডারে কাজ করছে কিংবা আউটসোর্সিং প্রাইজে কাজ করছে তারা যেমন প্রপারলি স্যালারি পায়, প্রপারলি সেফটি মেজার ওদের ফলো করা হয়, ওদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স করা হয়, বিভিন্ন ধরনের ওটা আমরা করছি। আমাদের ইসিএল থেকে এটা ফলো করা হয়। অসংগঠিত শ্রমিক, আমরা পারমেন্ট না, ওই সকল কিছু নেই। আমরা আপনার কাজ করি, যবে কাজ করি সেদিনে পয়সা পাই, যবে কাজ করি সেদিনে পয়সা পাই না। মেডিকেল নাই, সেফটি নাই, কোনো জুতো টুপি কিছু দেওয়া হয় না, আর আপনার ওষুধপত্র কিছু দেওয়া হয় না। সাহেবদের অনেক অত্যাচার, 12 ঘন্টা 8-10 ঘন্টা খাটাই, কোনো ওভারটাইম দেওয়া হয় না। আর আমরা এত বছর ধরে কাজ করছি, মানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিছু নেই আমাদের, মেডিক্লেম নেই, পিএফ কাটা হয় না। মানে এখানে আমরা আপনার বহুত বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা শরীরে সবাইকারই রোগ ধরে গেছে, গ্যাস, কারো টিবি, কারো ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে, কেউ দেখে না। সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট কিছু দেখে না আমাদেরকে। আমাদের যে মাইন সেফটি এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিরেক্টর জেনারেল মাইন সেফটি, ওরা একটা মাইন্স চালু করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন দেয় যে এইগুলো করতে হবে, এগুলো করতে হবে, উইথ দ্য হল রোডে হতে হবে, গেডিয়ান হতে হবে। আমরা সেগুলো অলমোস্ট টোটাল ফলো করি। হ্যাঁ, প্লাস এগুলোর জন্য আরও এক্সিকিউশনের জন্য